ہندوازم میں جانا پڑ رہا ہے, کبھی کرسچینٹی کو جانا پڑ رہا ہے, کبھی نریندر مودی صاحب کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ آپ کی مجبوری اور بے بسی لاچاری نظر آ رہی ہے. صرف اتنا بتائیے کہ اسلام کے حساب سے گستاخی کی سزا کیا ہے؟ میں نے بتایا, آپ سننے نہیں چاہ رہے, میں نے بتایا اسٹینڈرڈ دیکھنا پڑے گا, کس کے اسٹینڈرڈ پہ بات ہو رہی ہے. اگر شری نریندر مودی جی کے لیے بولا, اسلام پہ بات ہو رہی ہے. ارے وہیں پر, ارے بھائی, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں یو کے جی نہ پڑھ کے سیدھا 12th کلاس کا چیپٹر آپ کو کھول کے دے دیا جائے. ہاں, آپ کو مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ کے جی ٹیچر اسلام کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ہندوازم سمجھنا پڑے گا, نہیں, کرسچینٹی اور ہندوازم کو سمجھنا نہیں پڑے گا. دراصل آپ کی جو مانسکتا ہے اس کے بیاض پہ چیزوں کو آپ کو کلیریفیکیشن دینی پڑے گی نا. سمجھائیے گا پہلے اسلام میں گستاخی کی سزا کیا ہے وہ بتائیے, ورنہ میں آپ کے اندر ابھی میں آپ کو 1 منٹ رکو. گرمی آ گئی ہے اسلام میں, سنو, اسلام میں گستاخی گرمی آ گئی ہے. 1 منٹ گرمی آ گئی ہے. 1 منٹ, میں آپ کو ابھی, آپ نہیں بتا رہے ہو, آپ کی مجبوری ہے, آپ کو یہاں وہاں بھاگنا پڑ رہا ہے. نہیں, میری مجبوری آپ کی ہے. یہ لو, مجبوری آپ کی ہے. میں آپ کی مجبوری ابھی ختم کر دیتا ہوں بھائی, کوئی مشکل کی بات نہیں. جی آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بھائی, ورنہ مجھے آپ کو دھکا دینا پڑے گا. کریکٹ, یہ لیجیے, آپ کے سامنے آ گئی حدیث, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, اردو میں لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے, ایک نابینا شخص کے پاس ایک ام ولد تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجو کیا کرتی تھی. وہ نابینا چاقو مار دیا اس کے پیٹ میں. ہائے, آپ کو تو پتا ہے یار. اچھا. اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا چاقو مارنے کے بعد؟ رسول اللہ کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ کیا کہا تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ میں بتا دوں؟ نہیں, ہاں بتائیں. ہاں, میں نہیں, حدیث بتائے گی, میں نہیں بتاتا ہوں, حدیث بتاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو پورا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے, ہمارے ویورز بھی سمجھ جائیں. آپ ویور تو سمجھ گئے جو سمجھنا تھا. تھوڑا چپ رہیے نا آپ ابھی. ہاں, وہ نابینا اسے روکتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی, وہ اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتی تھی. حسب معمول ایک رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو شروع کی اور آپ کو گالیاں دینے لگی, تو اس اندھے نے ایک چوری لی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا کر اسے ہلاک کر دیا. اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اسی جگہ کو جہاں وہ تھی خون سے لت پت کر دیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثے کا ذکر کیا گیا. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا, جس نے یہ کیا ہے میں اس سے اللہ کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھاندتے اور ہانپتے کانپتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا, اللہ کے رسول, میں اس کا مولی ہوں. وہ آپ کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجو کیا کرتی تھی. میں اسے منع کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی. میں اسے منع بھی کرتے تھے لیکن وہ کسی صورت سے بات نہیں آتی تھی. میرے اس سے موتیوں کے مانند 2 بچے ہیں, وہ مجھے بڑی محبوب تھی. تو جب کل رات آئی حسب معمول وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور حجو کرنی شروع کی, میں نے ایک چوری اٹھائی اور اسے کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا دیا. وہ اس کے پیٹ میں گھس گئی یہاں تک کہ میں نے اسے مار ہی ڈالا. تو رسول اللہ رحمت للعالمین, سرکار دو جہاں, رحم کرنے والے, کچرا پھینکنے والی بوڑھی تک پر رحم کرنے والے, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو, تم گواہ رہنا کہ اس کا خون لغو ہے, اس کے خون پہ کوئی سزا نہیں, کوئی اس پہ فدیہ نہیں. یہ بتائیں مثال کے تو نہیں, تو مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کے پاس؟ یہ صرف ایک ہی کیس ہوا ہے اس کے بعد میں بالکل میں پوچھ رہا ہوں. ارے
सुनो, ये आप लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आपका लॉजिक और सुनो मेरी बात सुनो, थोड़ा जज्बा रखो यार सुनने का। अरे जज्बा तो हम रख रहे पर आप जज्बात ही हो रहे हैं। नहीं जज्बा बताएं मेरी बात पता चल रहा है, आवाम सुन रही है। बताएं देखो, आपको अगर अपने दिल की भड़ास निकालना है ना, तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ आपको, आप पूरी भड़ास निकाल ले, उसके बाद आहिस्ते आराम से तहम्मुल के साथ जो है सुने भी बात भी करें। अभी आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदे ने एक रेप किया है, मैं कह रहा हूँ कि ये रेप हमको डिस्कस करना है, तो आप मुझे कह रहे हो कि नहीं इसने और रेप की है क्या, पहले बताओ, तो मैं इस रेप के बारे में बोलूंगा। ये नहीं अच्छा ठीक है, इसका क्या करूँ? ठीक है मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं, क्या जो नबी होता है, ठीक है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, हेलो, हाँ जो नबी होता है वो मतलब वे ऑफ लाइफ देता है, या वो अपनी चीजों को मतलब लोगों को मानने से मना करता है कि इसको परफॉर्म नहीं करना है, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो परफॉर्म नहीं करना है, या वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको परफॉर्म करना है? क्या कहता है नबी? नहीं मुझे वो नहीं पता है, मुझे इस हदीस के बारे में आपसे जानना है। अधूरे हैं साहिल दादा, अधूरे हैं। मतलब नबी जो होता है, या तो वो ये कहे कि भाई जो मैं परफॉर्म करता हूँ आपने भी परफॉर्म करना है, या तो वो ये कहे क्योंकि वो तभी नबी है, या वो फिर ये कहे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ आपने नहीं करना तो वो नबी नहीं है। तो अब मुझे इसमें से दोनों में से एक चीज बताए ना, क्या है? अरे क्या है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जो नबी है, एक मर्डरर को उन्होंने कहा कि नहीं मर्डर नहीं हाँ मतलब बीवी का खून, एक्यूरेट बात करें ना, मर्डर नहीं, बीवी का खून किया ऐसा बोले। अच्छा वो मर्डर नहीं किया उसने? हाँ मतलब मर्डर, ये ज्यादा दमदार होगा ना कि अपनी बीवी का खून कर दिया नबी के बिहाफ पे, ये ज्यादा दमदार है अकॉर्डिंग टू। अरे इससे ज्यादा यार, मैं तुम्हें इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज बता रहा हूँ कि अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि नबी के अकॉर्डिंग या नबी के कहने से, जैसे कि आपने बताया। तो अभी सही किया या गलत किया? कौन सा? ये सहाबा ने अपनी महबूबा को, जिससे दो मोतियों जैसे उसके बच्चे थे, उसको पेट में छुरी मार के कत्ल कर दिया। सही किया या गलत किया? हाँ अच्छा, कभी मतलब ये देखिए, इसको पर्सनली मत लेना, जस्ट एग्जांपल समझाने के बतौर मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? बुरा मत मानना। मुझे बताएं, आपके अब्बा ने कभी आपकी अम्मा को मतलब थपेड़ा होगा, मारपीट करी होगी या बदतमीजी भी करी होगी, तो वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे हैं उनके साथ? गलत कर रहे थे। अगर कर रहे थे, पहली बात तो मेरे अब्बा का सुनो मेरी बात, मेरे ऊपर ये एग्जाम्पल इसलिए फिट नहीं होता क्योंकि मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था। मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। अच्छा भाई आई एम रियली सॉरी, सुनो और मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी मैं लीव कर रहा हूँ, मैं समझ गया मेरे भाई। हाँ मैं बोलूंगा भाई। अच्छा ठीक है, बताएं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह आप यही बोल रहे ना कि इस तरह का दूसरा वाकया तो नहीं हुआ। मेरा सवाल ये कि इस तरह का दूसरा वाकया नहीं हुआ तो क्या ये वाकया गलत हो गया? नहीं मैंने तो ये नहीं कहा गलत है या सही है, इस पर तो बात ही नहीं करी हमने। हाँ तो इस पे क्या बोलना है आपको? सरकम ट्रांसेस देखे जाएंगे या ऐसे किसी भी चीज को घसीटेंगे? सरकम ट्रांसेस मैं आपको बता देता हूँ, जब हुजूर ने बोल दिया है कि तुम मुकम्मल ईमान में तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी जान माल आल औलाद सबसे ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। सही बात है, ठीक है, सही बात है। किस वे में बात बोली गई है? अजीज पना कैसे साबित करोगे आप? हाँ अजीज पना इस तरह साबित करेंगे जो उनकी गाइडलाइन हमें पकड़ नहीं सकता, रसूल की सदा, रसूल की सदा, रसूल की सदा, नबी के गुस्ताख को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह दबा सकते हैं। देखा आप लोगों ने माइक फेंक दिया बंदा, तो इसके आंख में मोहम्मद भाई आए, देखा आप लोगों ने, तो ये बंदे की भी कैफियत वही हो जाएगी। आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी ब्रेक होगा, सब होगा, अभी तुम्हारा ईमान भी ब्रेक होगा। अरे वाह, क्या हमने आपको काफी मौका दिया। जी रिजवान भाई, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि
जी उस अंधे सहाबी ने जो अपनी बीवी को मारा था, वो सही किया था या गलत किया था? नहीं देखिए, उनके ईमान का जो लेवल है उसके बिहाफ पे तो सही है, और फिर ऊपर से शरिया लॉ भी है, तो उसके सही है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो सही, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या गलत है बताएं। ओके ओके, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा मुझे एक मिनट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन यार रुक जाओ, देखिए अभी रुक जाओ, यही मेरे को तुम्हारे मुंह से निकालना था कि इन्होंने कहा कि उस नाबीना सहाबी, उस अंधे सहाबी ने जो किया, अपनी बीवी को मारा, वो सही था। यानी अगर कोई रसूल की मोहब्बत में अपनी सबसे जो चहीती चीज है या चहीती उसका रिश्ता है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, अगर उसको लगे कि ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रही है, और गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बरेलवी के नजदीक देवबंदी जो है गुस्ताख है, अगर वो ये सिर्फ कह दे कि रसूलुल्लाह मर चुके, तो ये उसके नजदीक गुस्ताखी है। तो इस गुस्ताखी की बदौलत अगर वो बरेलवी शौहर अपनी देवबंदी वाइफ को चूरा मार दे, छुरा, तो ये सही है इनके मुताबिक, क्योंकि उसका ईमान है। यानी जितना मजबूत ईमान, वो उतना हरामी निकलेगा, जितना उसका